ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف مشکلات کا شکار پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. یہ آپ نے کیوں کہہ دیا؟ ہم کون سی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ شاہ صاحب وہی جو نیب کی کاروائی اور نہیں بابا، ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. یہ کیس تو ہوتے رہتے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ کوئی ان جیلوں کا یا کیسوں کا نام نہیں سنا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شروع سے ہی یہ ہوتا آ رہا ہے اور ہم لوگ گھبراتے بھی نہیں. پیپلز پارٹی تو اب ان کیسوں کی اسی طرح عادی ہو گئی ہے جیسے خواتین بیوٹی پارلر کی عادی ہیں. جس طرح ہماری خواتین اپنا چہرہ فریش کرنے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات کو تازہ کرنے کے لیے یہ جیلوں ویلوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے. تو شاہ جی پھر آپ بجائے تنقید کرنے کے آپ عدالتوں میں جائیں، اپنے کیسز لڑے، پھر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں عدالتوں میں ہی جا رہے ہیں، اور کیا صبح صبح اٹھ کے دہی لینے جاتے ہیں؟ یہ ٹیلی ویژن آپ نہیں دیکھتے؟ زرداری صاحب عدالت میں ہی آئے ہوتے ہیں، ادھر کوئی بکرے خریدنے نہیں آئے ہوتے. پھر احتساب ہونے دیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارا احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی تو ہو رہا ہے. ہم نے کون سا احتساب میں ہاتھ دے دیا ہے؟ ہو رہا ہے احتساب، ہوتا رہے. ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے اس میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے. سب کا ہونا چاہیے نا. پھر یہ حکمرانوں کو اپنے لوگوں کا بھی پھر احتساب کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی تو تیار ہے احتساب کے لیے، مگر یہ جو شور شرابہ ہے، جس طرح بچہ حجامت کروانے کے لیے تیار تو ہوتا ہے مگر تھوڑا شور شرابہ تو کرتا ہے. بالکل اسی طرح یہ شور شرابہ آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہے. احتساب تو ہونا ہی ہے اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. خاک تیار ہے. ہر کیس پہ تو آپ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جنید صاحب، جب پانی کا پہلا ڈبہ سردیوں میں اوپر ڈالا جاتا ہے تو ہو تو ہوتی ہے. یہ وہ تھوڑی بہت ہی ہو نکلتی ہے. ویسے تو ہم تیار ہیں. ڈبہ تو اوپر پڑ گیا ہوا ہے، اب نہانا تو ہے ہی. شاہ جی ہو کرے نا. یہ آپ سے ہو ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ایسے ہوتا ہے. شاہ جی جو بھی ہے آپ تو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. دیکھو اگر پانی زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر منہ سے برا بھلا بھی نکلے گا، گالی مالی بھی نکل جاتا ہے. یہ تو ہم چونکہ جمہوریت کے قائل ہیں اس لیے اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، مگر تھوڑا بہت غصہ تو چڑھتا ہی ہے. اچھا شاہ جی آپ لوگ جمہوریت کے قائل ہیں، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس حکومت کو مدت ضرور پوری کرنے دیں گے، اس میں روڑے نہیں اٹکائیں گے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود اپنی مدت پوری نہیں کرنا چاہتی. اچھا. اس کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ خود اپنا خاتمہ چاہتی. ہم تو جمہوریت کے ہی قائل ہیں. ہم تو بابا کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ پھر حکومت کے اپنی مدت پوری کرے، مگر یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی حرکتیں، اس کے وزراء یہ بتاتے ہیں کہ ہم حکومت پوری نہیں کرنا چاہتے. یہ موٹر وے کے اوپر 120 کی سپیڈ پہ ساری گاڑیاں ادھر کو آ رہی ہوں، اور اگر ایک سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا دوسری سمت کی طرف سے آ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے. اچھا تو حکومت خودکشی کرنا چاہتی ہے. خودکشی کرنا چاہتی ہے، بلکہ کر چکی ہے. آپ دیکھیں نا، انہوں نے اتنی مدت ہو گئی ہے ان کو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، ماں سوائے دوسروں کو برا بھلا کہنے کے انہوں نے کیا کیا ہے. جس طرح آپ یہ گوگا جی کو کسی کیمسٹری کی لیبارٹری میں کھڑا کر دیں H2SO4 کا فارمولا تیار کرنے کے لیے، یہ اس میں بھی کوئی کھانے پینے کی ریسیپی بتانی شروع کر دیں. اس میں ہائیڈروجن حسب ذائقہ ڈال دی ہے، اور خیال رہے کہ آکسیجن اگر زیادہ ہوگی تو پھر مرچ تیز ہو جائے گی، اور جب یہ H2SO4 تیاری کے قریب آ جائے تو پھر اگر اس میں پیاز کاٹ کے ڈال لیں تو اس کی شکل ہی بدل جائے گی. اسی طرح یہ اپنی حکومت کی بات کرتے کرتے کبھی پیپلز پارٹی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، کبھی نون لیگ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی آپ اپنا کام کرو جس کے لیے لوگوں نے آپ کو بٹھایا ہے. اچھا شاہ جی یہ فرمائیں کہ آج آپ کے قائد یہ بلاول صاحب نے کیا عجیب سا بیان دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری واحد ایسا لیڈر ہے جو عجیب بیان نہیں دیتا، پورا ناپ تول کے بات کرتا ہے. ناپ تول کے بیان دیے انہوں نے. ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ شادی کی شیروانی پہلے پہنیں گے یا وزارت عظمیٰ کی، تو جواب یہ ملا ہے کہ میں چاروں صوبوں میں ایک ایک شادی کروں گا. عجیب بات ہے. آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے.
देखें जो सूबे में हुकूमत बनानी होती है वो भी एक तरह की शादी होती है। अच्छा, उनके कहने का मतलब ये है कि चारों सूबों में हमारी हुकूमत होगी, आप फिक्र ना करें। वैसे शाह जी बात आपसे कवर हुई नहीं। बात कवर हो जाती है, ये तुम नहीं सोए हुए जो कवर नहीं होते। इसको सर से कवर करें तो पांव से नंगा हो जाता है, दाएं कंधे से कवर करें तो बाएं से नंगा हो जाता है, बाएं से कवर करें दाएं से नंगा हो जाता है, पेट कवर करें तो कमर नंगी हो जाती है, कमर कवर करे तो पेट नंगा हो जाता है। चलो शाह जी बस करो, मैंने ठंड लगनी जी। शाह जी पेट दे इंज जिवें मिट्टी की छोटी ट्राली लवाई। तो जुनेद साहब एक मिनट भाई बात करने दा। बात ये है कि ये हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ये हम लोगों को बातें करते थे, अब खुद देखें उधार भी मांगते फिर रहे हैं, खैरात भी मांगते फिर रहे हैं। भाई इस तरह मांग तांग के ना कभी कोई घर चलता है ना कोई मुल्क चलता है। हाँ हमने खुद देखा है, आपने भी मांगे तांगे से मुल्क चलाने की कोशिश की थी, नहीं चला। हमने तो बाबा इनको चलता हुआ ही दिया है, अल्लाह के फजल से स्टार्ट करके पकड़ाया है इनको। कहां स्टार्ट हालत में दिया है आपने ये मुल्क नून लीग के स्पुर्द किया था। उस वक्त वो लोग धाड़े मार मार के रोते थे कि आपने तबाह हाल मईशत उनके हवाले की है। तो फिर नून लीग ने हमें कहा था तो फिर अल्लाह ने बदला दे दिया ना उनको। क्या मतलब? आप पीटीआई वाले उनको कह रहे हैं तबाह हाल दे दिया हमें। ये जो भी नई हुकूमत आएगी यही कहेगी, इसी तरह के बहाने चोचले बनाएगी। भाई ये सब बातों को छोड़ के तो मुल्क चलाने की तरफ, इसकी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बातें तो चलती रहती हैं। जब और 3-4 साल बाद हमारे पास मुल्क आएगा तो हम कहेंगे कि पीटीआई ने हमें तबाह हाल दे दिया। ये सब मिलके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आप भी अल्लाह के फजल से वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो आवाम को प्यार करती है। आवाम को छोड़े शाह जी, ये जरा दोबारा करके दिखाए जो किया था। ये वाला किया मुझे लेनी है। हम तो बाबा कहते हैं कि जो भी आता है वो फिर हुकूमत के अपनी मुद्दत पूरी करे, मगर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी हरकतें, इसके वज़ारा ये बताते हैं कि हम हुकूमत पूरी नहीं करना चाहते। ये मोटरवे के ऊपर 120 की स्पीड पे सारी गाड़ियां इधर को आ रही हों, और अगर एक साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला दूसरी सिमत की तरफ से आ रहा हो तो जाहिर है कि वो मरना चाहता है। अच्छा, तो हुकूमत खुदकुशी करना चाहती है? खुदकुशी करना चाहती है, बल्कि कर चुकी है। आप देखें ना, इन्होंने इतनी मुद्दत हो गई है इनको कुर्सियों पे बैठे हुए, मां सिवाय दूसरों को बुरा भला कहने के इन्होंने किया क्या है। जिस तरह आप ये गोगा जी को किसी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में खड़ा कर दें H2SO4 का फार्मूला तैयार करने के लिए, ये उसमें भी कोई खाने पीने की रेसिपी बतानी शुरू कर दे, इसमें हाइड्रोजन हस्बे जायका डाल दी है, और ख्याल रहे कि ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो फिर मिर्च तेज हो जाएगी, और जब ये H2SO4 तैयारी के करीब आ जाए तो फिर अगर इसमें प्याज काट के डाल लें तो इसकी शक्ल ही बदल जाए। उसी तरह ये अपनी हुकूमत की बात करते करते कभी पीपल्स पार्टी की बुराइयां शुरू कर देते हैं, कभी नून लीग के पीछे पड़ जाते हैं। भाई आप अपना काम करो जिसके लिए लोगों ने आपको बिठाया है। अच्छा शाह जी, ये फरमाए कि आज आपके कायद ये बिलावल साहब ने क्या अजीब सा बयान दिया है। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद ऐसा लीडर है जो अजीब बयान नहीं देता, पूरा नाप तोल के बात करता है। नाप तोल के बयान दिए उन्होंने। उनसे पूछा गया है कि आप शादी की शेरवानी पहले पहनेंगे या वजारत उज़्मा की, तो जवाब ये मिला है कि मैं चारों सूबों में एक एक शादी करूंगा। अजीब बात है। आप इसकी डेप्थ में नहीं गए। देखें जो सूबे में हुकूमत बनानी होती है वो भी एक तरह की शादी होती है। अच्छा, उनके कहने का मतलब ये है कि चारों सूबों में हमारी हुकूमत होगी, आप फिक्र ना करें। वैसे शाह जी बात आपसे कवर हुई नहीं। बात कवर हो जाती है, ये तुम नहीं सोए हुए जो कवर नहीं होते। इसको सर से कवर करें तो पांव से नंगा हो जाता है, दाएं कंधे से कवर करें तो बाएं से नंगा हो जाता है, बाएं से कवर करें दाएं से नंगा हो जाता है, पेट कवर करें तो कमर नंगी हो जाती है, कमर कवर करे तो पेट नंगा हो जाता है। चलो शाह जी बस करो, मैंने ठंड लगनी जी। शाह जी पेट दे इंज जिवें मिट्टी की छोटी ट्राली लवाई। तो जुनेद साहब एक मिनट भाई बात करने दा। बात ये है कि ये हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ये हम लोगों को बातें करते थे, अब खुद देखें उधार भी मांगते फिर रहे हैं, खैरात भी मांगते फिर रहे हैं।
भाई इस तरह मांग तांग के ना कभी कोई घर चलता है ना कोई मुल्क चलता है। हाँ, हमने खुद देखा है, आपने भी मांगे तांगे से मुल्क चलाने की कोशिश की थी, नहीं चला। हमने तो बाबा इनको चलता हुआ ही दिया है, हाँ। अल्लाह के फजल से स्टार्ट करके पकड़ाया है इनको। कहां स्टार्ट हालत में दिया है आपने ये मुल्क नून लीग के स्पुर्द किया था। उस वक्त वो लोग धाड़े मार मार कर रोते थे कि आपने तबाह हाल मईशत उनके हवाले की है। तो फिर नून लीग ने हमें कहा था तो फिर अल्लाह ने बदला दे दिया ना उनको। क्या मतलब? आप पीटीआई वाले उनको कह रहे हैं तबाह हाल दे दिया हमें। ये जो भी नई हुकूमत आएगी यही कहेगी, इसी तरह के बहाने चोचले बनाएगी भाई। ये सब बातों को छोड़ के तो मुल्क चलाने की तरफ, इसकी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बातें तो चलती रहती हैं। जब और 3-4 साल बाद हमारे पास मुल्क आएगा तो हम कहेंगे कि पीटीआई ने हमें तबाह हाल दे दिया। ये सब मिलके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आप भी अल्लाह के फजल से वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो आवाम को प्यार करती है। आवाम को छोड़े शाह जी, ये जरा दोबारा करके दिखाएं जो किया था। ये वाला क्या, मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार शेर का मजा लो, जिसको कहते हैं तेरे शहर से हिजरत करना, घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना। वाह वाह वाह। कैसे मुमकिन है कि फिर मुल्क संवर जाना है, झूठ को अहले सियासत ने हुनर जाना। पार्टी बदली है आदत तो नहीं बदली है, खुशगुमानी थी कि लोटों ने सुधर जाना है।